Good morning, students. I am Lalita. Today we are going to discuss 7th Chemistry, Chapter 3 Elements, Compounds, and Mixes. In our previous classes, we have discussed Chapter 2 Physical and Chemical Changes. In physical and chemical changes, we have discussed changes around us, types of changes, physical changes, chemical changes, importance of chemical changes, changes involving energy. Today we are going to discuss Chapter 3 Elements, Compounds and Mixes. In Elements, Compounds, Mixes, today's session we are going to discuss matter, types of matter, pure substances, elements, properties of an element, symbols of elements, classification of elements. Matter. What is matter? Already you know the term matter. Anything which occupies space and has mass is called matter. Everything around us which takes space and it has mass is called matter. Water, air, soil, salt, sugar, aluminium, iron, wood. All these things are examples of matter. Already we classify the matter based on the physical properties. We can classify the matter into solids, liquids, gases. Like that, based on the purity, we can classify the matter into pure substances and impure substances. What is pure substance? What is impure substance? The color, shape and the size, all the particles are same in substance is known as pure substance. The pure substance contains a same color, same size, same shape and the characters also same. Okay. But the impure substance does not contain the same shape, same size, same color and same characters. Okay. For example, if we take some sugar and or salt and soil placed on two different sheets of paper, with a magnifying glass, we will find that the color, shape and the size of all the particles of sugar are same. Like that, salt are the same. But the soil contains the particles of different colors, shapes and sizes. Sometimes the soil particles contain some dry leaves, small pebbles, some gravels and some dead insects also. So the soil contains different particles in it. Okay. Sugar which contains the particles of only one kind. So it is called as pure substances. Whereas soil which contains the particles of different kind. So it is known as impure substance. From this we conclude all the matter around us is not pure. The matter around us is two types, that is pure substances and impure substances. Impure substances are otherwise called as mixers. So the mixers are impure substances. Now we are going to discuss the pure substances and mixers in our lessons. Okay. So which are pure substances? Elements and compounds are pure substances. So now we are going to discuss the characteristic of a pure substance. Pure substance is made up of only one kind of particles, that is atoms or molecules. Already you know the term particle. The matter around us are made up of some small type of particles. Okay. This particle is known as atoms. So, pure substance is made up of only one kind of particles. Okay, that is the characters of pure substance. And a pure substance is homogeneous. Homogeneous means the particles are uniformly spread out in all places. So, the pure substance contains the uniformly particles. Okay, we cannot see separately. The particles of pure substance is uniformly spreading out. We cannot see separated. Okay, so pure substance is homogeneous. And then pure substance cannot be separated by physical process but can be separated by chemical process. Pure substances நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, செப்பரேட் பண்ண முடியாது. எனி ஃபிசிக்கல் மெத்தட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீவிங் மெத்தட்லேயோ
ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தட்லேயோ எவாப்ரேஷன் மெத்தட்லேயோ இல்லை கண்டென்சேஷன் மெத்தட்லேயோ பாயிலிங் மெத்தட்லேயோ பியூர் சப்ஸ்டன்சஸில் இருக்க பார்ட்டிகல்ஸை நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, செப்பரேட் பண்ண முடியாது. But we can separate by chemical process. Okay, pure substance has a fixed composition, fixed melting point and a fixed boiling point. Pure substance இருக்க composition வந்து fixed, அதில் வேறு எந்த particles இருக்காது. For example, water அப்படின்னா வாட்டரில் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற 2 பார்ட்டிகல்ஸை தவிர வேறு எதுவும் இருக்காது. ஸோ அதுதான் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? அந்த பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபிக்ஸட் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட், ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகும் பொழுது தான் அது மெல்ட் ஆகும். பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் தான் அது பாயிலிங் ஆகும். ஸோ அதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆல்சோ ஃபிக்ஸட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ஆக்சிஜன், இந்த பீக்கரில் ஆக்சிஜன் கேஸ் எடுத்திருக்கோம். இட் கண்டைன்ஸ் ஒன்லி ஆக்சிஜன் மாலிகூல். இட் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி அதர் molecules or any other atoms. Only it contains the oxygen molecule. So oxygen is a pure substance. Like the distilled water also contains only water molecules. It does not contain any other particles in it. Okay, so distilled water also known as pure substance. And then ordinary water, the rain water, tap water, sea water, muddy water, it is not a pure substance. It is known as impure substance, but because it contains some dissolved oxygen, sometimes it contains some dissolved salt also. So these type of water like sea water, tap water, muddy water is known as impure substance. Oxygen and distilled water is pure substance, and sea water, rain water, river water, lake pond water, like that, they are known as impure substance. Okay, see the picture, homogeneous mixes. Here the particles are uniformly spread. Here this is the same kind of particles. Here the two types of particles. Two types means it is known as compound. Okay, here the particles are uniformly spread. So uniformly spread out means it is homogeneous. Okay, here the pure substance picture, element and compound. In element, it is made up of only one kind of atoms. The compound, it is made up of two or more type of atoms. Okay, but the particles are uniformly spreading in element and compound. So element and compound are known as homogeneous. But here see mixers. Here mixers are maybe sometimes homogeneous, sometimes heterogeneous. Sometimes the particles are uniformly spread out, but sometimes in some mixers the particles are not uniformly spread out. Okay, so they are known as heterogeneous. Okay, examples of pure substances. All elements in our universe, 118 elements we have. All the elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, iodine, carbon, sulfur, iron, copper, silver, gold, mercury, all the elements are known as pure substances. Like that, all the compounds are also known as pure substances. The compounds means totally only 118 elements we find out that. But compounds is not like countless. இது வந்து எண்ணிக்கையில் சொல்ல முடியாது. நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் க்ரியேட் பண்ண முடியும். எலமெண்ட்ஸுங்கிறது இவ்வளோ தான் அப்படின்னு பர்டிகுலராக நம்மளால் சொல்ல முடியும். இட் இஸ் 118 elements. ஓகே, பட் காம்பவுண்ட்ஸ் மீன்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஓகே, எவ்வளோ நாள் நம்மளாக க்ரியேட் பண்ணுறது தானே காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஆல் த காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் வாட்டர், நம்ம ட்ரிங்க் பண்ணுற வாட்டர், அண்ட் தென் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுற கார்பன் டை ஆக்சைடு, நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோடியம் குளோரைட், சுகர், ஓகேவா, அண்ட் தென் கேம்ஃபர், இது எல்லாமே என்ன தான் பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் தான். பிகாஸ் ஏன் இதை பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோன்னா, பிகாஸ் தேர் காம்போசிஷன் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. இதில் வந்து இந்த காம்போசிஷன் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னா கார்பனும் ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும், வேறு எந்த பார்ட்டிகிள்ஸும் இருக்காது. அது ஒரு ஃபிக்ஸட் காம்போசிஷன். கார்பன் டை ஆக்சைடு 1:2, ஒரு பங்கு கார்பன் 2 பங்கு ஆக்சிஜன் அப்படின்னு நம்மளால் டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியும். ஸோ ஃபிக்ஸட் காம்போசிஷன் இருக்கிறதுனால காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன தான் பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் தான். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், சோடியம் குளோரைடு நம்ம யூஸ் பண்ணுற காமன் சால்ட், அதோடைய கெமிக்கல் நேம் என்னது, சோடியம் குளோரைடு. இதில் என்னென்ன இருக்குது, சோடியம் அண்டு குளோரின்ற 2 எலமெண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, 1:1ங்கிற ரேஷியோவில் கம்பைன் ஆகிருக்கு. ஸோ சால்ட் இஸ் எ நம்மளுக்கு என்னது பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். கோல்டு, ஏன் கோல்டு பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம், இதில் கோல்டு தவிர வேறு எந்த பார்ட்டிகளும் இருக்காது.
and then jaggery வெல்லம் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, it contains carbon, hydrogen, oxygen. இந்த 3 particles, கார்பனுடைய particles, ஹைட்ரஜனுடைய particles, oxygenோட particles. The 3 particles combine to give the jaggery. இதுவும் பாருங்க ஒரு ஃபிக்ஸட் ப்ரப்போர்ஷனில் மிக்ஸ் ஆயிருக்கா, C6H12O6. ஓகேவா, 1:2:1 ரேஷியோவில் கம்பைன் ஆயிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எலமெண்ட்ஸ். வாட் இஸ் எலமெண்ட்ஸ்? இப்போ நம்ம சொல்லிட்டோம் மொத்தம் டோட்டலாக நம்ம வேர்ல்டில் 118 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். ஓகேவா, ஸோ அந்த எலமெண்ட்டுங்கிறது பியூர் சப்ஸ்டன்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். வாட் இஸ் எலமெண்ட்? எலமெண்ட்னா என்ன? நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லா பொருள்களுமே ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ப்ரீத் பண்ணுற ஆக்சிஜன் ஒரு எலமெண்ட்டு, நம்ம ப்ரீத் அவுட் பண்ணுற கார்பன் டை ஆக்சைடும் அதில் 2 எலமெண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. கார்பன்ற எலமெண்ட்டும் ஆக்சிஜன்ற எலமெண்ட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அண்ட் தென் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சால்ட், அது என்னது, சோடியம் குளோரைட், அதில் சோடியன்ற எலமெண்ட்டும் குளோரின்ற எலமெண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேவா, நம்ம யூஸ் பண்ணுற சுகரில் கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருளுமே, வாட்டரில் எடுத்துக்கோங்க, ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் 2 எலமெண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருள், நம்மளை சுற்றி இருக்க பொருள், ராக்ஸ், மவுண்டெயின்ஸ், ஹில்ஸு, சீ வாட்டர், எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குது, எல்லாமே ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டால் ஆகிருக்கும் அல்லது ஒரு காம்பவுண்டால் ஆகிருக்கும். ஓகேவா, ஆல் த சப்ஸ்டன்ஸ் மேட் அப், all the natural things are made by some elements. Okay, so they cannot be split up into 2 or more simpler substances by any physical or chemical process. இந்த எலமெண்ட்டை நம்ம இதுக்கு மேலே சின்ன பொருளாக ஒரு ஃபிசிக்கல் மெத்தட்லையோ இல்லை கெமிக்கல் மெத்தட்லையோ பிரிக்க முடியாது. இட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல். ஓகேவா, இந்த எலமெண்ட்டில் இருக்க பார்ட்டிகல்ஸுங்கிறது ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட்டு. இட் இஸ் மேட், அந்த எலமெண்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், காப்பர் அப்படின்னா காப்பர் முழுவதும் காப்பருடைய பார்ட்டிகல்ஸால் தான் இருக்கும். அயன்னா அயன் ஃபுல்லாக அது அயனோட பார்ட்டிகல்ஸால் தான் இருக்கும். ஸோ த எலமெண்ட் இஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம். ஒரே ஒரு விதமான துகள்களால் ஆனது, ஆட்டம்ஸால் ஆனது. அது இந்த ஆட்டம்ஸை இதுக்கு மேலேயும் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, பிரிக்க முடியாது. ஒரு ஃபிசிக்கல் மெத்தட்லையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது, அண்ட் தென் கெமிக்கல் மெத்தட்லையும் இந்த ஆட்டம்ஸை நம்மளால் ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது. Okay, and the properties of element. Different elements have different properties because they are made up of different kinds of atoms. ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுமே ஒவ்வொரு டைப்பான பார்ட்டிகல்ஸால் ஆனது, ஒவ்வொரு டைப்பான ஆட்டம்ஸால் ஆனது. ஓகேவா, ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ஆக்சிஜன் அண்டு ஹைட்ரஜன். ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் ரெண்டுமே கலர்லெஸ் கேஸ் தான், அடோர்லெஸ் கேஸ் தான். பட் ஆக்சிஜன் என்ன செய்யுன்னா பேர்னிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணும், அது என்ன செய்யாது, பேர்ன் ஆகாது. ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கோங்க, ஹைட்ரஜன் அதுவே என்ன ஆகும், பேர்ன் ஆகும், அது பேர்னிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணாது. ஸோ ரெண்டுமே கேஸ் தான், ரெண்டுமே கலர்லெஸ் கேஸ் தான், ரெண்டுமே அடோர்லெஸ் கேஸ் தான். ஆனால் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஏன்னா ரெண்டு எலமெண்ட்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டான பார்ட்டிகல்ஸால் ஆனது. ஆக்சிஜனோட பார்ட்டிகல்ஸ் வேறு, ஹைட்ரஜனோட பார்ட்டிகல்ஸ் வேறு. ஓகேவா, ஸோ த ஆட்டம்ஸ் தட் மேக் அப் ஒன் டைப் ஆஃப் எலமெண்ட் ஆர் நாட் ஃபவுண்ட் இன் எனி அதர் எலமெண்ட். ஒரு எலமெண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஆட்டம்ஸ் இன்னொரு எலமெண்ட்டில் இருக்காது. ஓகே, த ஆட்டம்ஸ் தட் மேக் அப் ஒன் டைப் ஆஃப் எலமெண்ட் ஆர் நாட் ஃபவுண்ட் இன் எனி அதர் எலமெண்ட் அண்ட் ஈச் எலமெண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எ யூனிக் டைப் ஆஃப் ஆட்டம். ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் உள்ள இருக்க ஆட்டம்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கும், ஒரு யூனிக்காக இருக்கும், தனித்துவமாக, அதுக்குன்னு அது ஸ்பெஷல். ஓகேவா, ஒன்று மாதிரி இன்னொன்று இருக்காது. இட் இஸ் யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா, ஓகே. ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லா பொருள்களுமே எலமெண்ட்ஸால் ஆயிருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ திஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸிஸ்ட் இன் சாலிட், லிக்விட் அண்டு கேஸியஸ் ஸ்டேட். 3 ஸ்டேட்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது. எலமெண்ட்டுங்கிறது நாட் ஒன்லி சாலிட் ஸ்டேட், நாட் ஒன்லி கேஸியஸ் ஸ்டேட், நாட் ஒன்லி லிக்விட் ஸ்டேட். இட் இஸ் அவைலபிள் இன் 3 ஸ்டேட்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு எது சொல்லலாம், எலமெண்ட் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் அயன், கோல்டு, சோடியம், இன்னும் நிறைய இருக்குது. சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒன்லி திஸ் இஸ். அண்ட் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம், ஒன்லி 2, மெர்க்குரி அண்டு புரோமின். இந்த 2 எலமெண்ட் மட்டும்தான் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்க எலமெண்ட்ஸு. ஓகேவா, அண்ட் தென் கேஸியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். These 3 elements are in gaseous state. You know, mercury, it is used in our laboratory thermometers. Okay, and then these elements, in the elements in our ancient time, the scientist John Dalton used represent by the pictorial symbol. அவர் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணார் அப்படின்னா, அந்த எலமெண்ட் எல்லாம் ஒரு பிக்டோரியல் சிம்பிளை வச்சு ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா ஒரு டாட்டு,
ஒரு சர்க்கிள் வித் டாட்டு, சல்ஃபர் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் வித் எஸ்ஸு, லெட் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் வித் எல். அது மாதிரி தான் ஒரு பிக்டோரியல் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த எலமெண்ட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்களாம். தென் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தடுத்து வந்த சயின்டிஸ்ட் கொஞ்சம் அதை மாடிஃபை பண்ணி ஜாகோ பெர்சிலியஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் செஞ்சார். இந்த எலமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சிம்பிள் கொடுத்தாரு. ஓகேவா? அந்த சிம்பிள் எழுதுறதுக்கு சில கைட்லைன்ஸும் கொடுத்தாரு. சிம்பிள்னால் என்ன, எப்படி எழுதுனாங்க? சிம்பிள்னால் என்னது? ஈச் எலமெண்ட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை அ செப்பரேட் சிம்பிள். இப்போ நம்மளுடைய நேமுக்கு முன்னாடி இனிஷியல் போட்டுக்கிறோம். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? நம்மளுடைய அப்பாவோட நேம் தான். ஸோ நம்மளுடைய டேடியோட நேம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோமா இனிஷியலாக, அதே மாதிரி அந்த எலமெண்ட்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணார். ஓகேவா? ஈச் எலமெண்ட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை அ செப்பரேட் சிம்பிள். ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சிம்பிள் அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணார். இட் இஸ் யூஸ்வலி denoted by the first letter of its name in English or Latin. ஸோ எலமெண்ட்டை இங்கிலீஷ்லேயும் நம்ம கால் பண்ணலாம், அண்ட் லட்டின் நேமும் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இங்கிலீஷ் நேமோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை யூஸ் பண்ணோம். சில எலமெண்ட்ஸ் அதோட லட்டின் நேமில் தான் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம். ஸோ அதோட லட்டின் நேமோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். தென் த சிம்பிள் இஸ் ரிட்டன் இன் கேபிட்டல் லெட்டர். சிம்பிள் எப்பொழுதுமே எப்படி இருக்கணும்? கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் இருக்கணும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், சிம்பிள் ஈச் எலமெண்ட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை செப்பரேட் சிம்பிள். ஆக்சிஜனுக்கு ஓ, பொட்டாசியத்துக்கு கே, ஹைட்ரஜனுக்கு ஹைச். ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சிம்பிள் இருக்கா, செப்பரேட் சிம்பிள்ஸ் இருக்கா. அண்ட் தென் யூஷுவலி டினோட்டட் பை த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் நேம். அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், ஆக்சிஜனோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஓ. இப்போ பொட்டாசியத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பி தான் வரணும். ஆனால் இங்கே கேன்னு யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன் அப்படின்னா இதோடைய லட்டின் நேமில் இருக்க லெட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இதோட லட்டின் நேம் என்னென்னா கேலியம். கேலியத்தோடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பொட்டாசியத்துக்கு. தென் ஹைட்ரஜன் ஹைச். சில்வருக்கும் அப்படி தான். அதோடைய லட்டின் நேம் என்னது? அர்ஜென்டம். ஸோ அதோடைய ஏஜி அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஹியர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் லட்டின் நேம் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். சோடியம், நேட்ரியம், iron, ferrum, like that. Okay, so you memorize it. Okay, like that. Here some symbols are used here. Some symbols are represented by single letters. Some symbols are represented in double letters, two letters. Okay, some letters are represented by using the Latin name. Okay, and then when two or more elements names start with the same letter, the same symbol is made of taking one or two letters of their names. அதாவது சில லெட்டர்ஸ் ஒரே லெட்டர்ஸ்லேயே ஆரம்பிக்கும். சின்னு ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். கார்பன் சி, கால்சியம் சி, கோபால்ட் சி, குளோரின் சி, குரோமியம் சி, காப்பர் சி. இப்படி இருக்கும் பொழுது அதோடைய அந்த நேமுக்குள்ளே இருந்தே அதோட செகண்ட் லெட்டரையோ இல்லை தேர்ட் லெட்டரையோ இல்லை ஃபோர்த் லெட்டரையோ சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி டூ லெட்டர்ஸில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ கார்பனுக்கு சீன் சிங்கிள் லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அடுத்து அந்த கால்சியத்துக்கும் சீன் கொடுக்க முடியாதுல்ல. ஸோ நவ் தி ஆர் யூஸிங் சிஏ. ஓகேவா? ஹியர் சிஓ கோபால்ட்டுக்கு, தென் சிஎல் குளோரின், சிஆர் குரோமியம், காப்பர் த சிம்பிள் இஸ் derived from its Latin name. Okay, so these elements are totally 118 elements. In 118 elements, only 94 elements are natural elements and then 24 elements are artificially. Okay, they are made by human beings. Okay, so 24 elements are artificial elements and 94 elements are natural elements. So these elements can be classified by the four types based on their properties. அந்த எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம என்ன செய்யலாம், கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபோர் டைப்ஸாக. அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி, லைக் ஃபார் தட் மெட்டல்ஸ், நான் மெட்டல்ஸ், மெட்டலாய்ட்ஸ், நோபல் கேஸஸ். ஓகேவா? மெட்டல்ஸ் மொத்தம் 118 எலமெண்ட்ஸில் 95 மெட்டல்ஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல்ஸ் எலமெண்ட்ஸில் மோஸ்ட் எதுனா மெட்டல்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் தென் 17 ஆர் நான் மெட்டல்ஸ் and 6 are metalloids and 7 are noble gases. Okay, now we are going to discuss the properties of metals and non-metals. Most of the elements comes under this group. Okay, நிறைய எலமெண்ட்டில் நிறைய எது அப்படின்னா மெட்டல்ஸுங்கிற கேட்டகரிலாம் வருது. அண்ட் தென் கம்பேர்ட் டு த மெட்டல்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் லெஸ்ஸர் கம்பேர்ட் டு த மெட்டல்ஸ். ஓகே, மெட்டல்ஸ் ஆர் ஹார்ட், லஸ்ட்ரஸ், malleable, ductile, sonorous,
and a good conductor of heat and electricity. ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன? ஹார்டுன்னா உங்களுக்கு தெரியும். Lustrous என்னது? It has the shiny property. And malleable means we can made into thin sheets. Ductile means we can made into thin wire. Sonorous means it produce the sound. Metals are produce the sound. When we அது மேலே ஒரு இது ஹார்டான ஆப்ஜெக்டை வச்சு நம்ம அதை ரப் பண்ணும் போதோ அதை அது மேலே அடிக்கும் பொழுதோ அது என்ன செய்யும்? சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். That is sonorous. And then metals are good conductor of heat and electricity. It is a good conductor of heat இருக்கனால தான் நம்மளோட கிச்சனில் எல்லா வெசல்ஸுமே மெட்டல்ஸால் தான் இருக்கும். ஓகேவா? And then it is a good conductor of electricity. So we are used in our electric wire. Copper is a metal. ஓகேவா? காப்பர் எலமெண்ட்டுங்கிறது ஒரு மெட்டல். ஓகேவா? அதை நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு அது வந்து என்ன செய்யுது? குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. அதனால் நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் ஒயர்லனா காப்பர் ஒயர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? And then examples for metals: gold, copper, aluminum, tin, zinc, lead, sodium and potassium. And the non-metals, இப்போ non-metals எடுத்துட்டா மெட்டல்ஸ்க்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் non-metals. It does not hard, it does not contain lustrous character கிடையாது. It does not malleable, and then it not ductile, not sonorous, and it is not good conductor of heat and electricity. Some exception, graphiteங்கிற non-metal மட்டும் என்ன செய்யணும்? It conduct the electricity. ஓகேவா? And then examples for non-metals are oxygen, nitrogen, carbon, bromine, chlorine, sulfur and phosphorus. And then metalloids. இந்த எலமெண்ட்ஸில் இன்னும் 2 கேட்டகரி என்னென்னா மெட்டலாய்ட்ஸும் இன்னட் கேஸஸும். மெட்டலாய்ட்ஸ்னால் என்ன? இட் இஸ் த இன்டர்மீடியட் ப்ராப்பர்ட்டியாக மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ். மெட்டல்ஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் நான் மெட்டல்ஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் கலந்து இருக்கிறது தான் என்னது? மெட்டலாய்ட்ஸ். ஓகேவா? இட் ஷோ போத் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அண்ட் தென் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் நான் மெட்டல்ஸ்: போரான், சிலிக்கான், ஜெர்மேனியம். ஓகேவா? இன்னட் கேஸஸ் மீன்ஸ் இது தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மந்த வாயுக்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது எதோடையும் என்ன செய்யாது? ரியாக்ட் பண்ணாது. எந்த எலிமெண்ட்டோடையும் வேறு எந்த எலிமெண்ட்டோடையும் ரியாக்ட் பண்ணாது. எந்த காம்பவுண்டோடையும் கெமிக்கலியாக ரியாக்ட் பண்ணாது. ஓகேவா? These elements do not react with other elements or compounds chemically. So they are known as inert gases. Okay. Example for inert gases: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Okay. Okay students, hope all of you understood well. Okay. This is the table. You find out the answers for Latin name. Here we give the English name and the Latin name also. You find out the symbol for the element. Okay. For gold, aurum, Au. For silver, argentum, Ag. For tin, stannum, symbol is Sn. Antimony, strontium, St. Mercury, Hg. Iron, Fe. Sodium, Ne. Okay. Like that, this is also on table. You find out the answer. For aluminium, symbol is Al. Oxygen symbol is O. Sulfur symbol is S. Magnesium symbol is Mg. Hydrogen symbol is H. Helium, He. And then iodine, capital I. Okay. And then test your understanding. This is the some questions for you. You find out the answers. For first question. For second question, dash is a substance which is made of only one kind of atom element. And then for the third question, mass and occupy space. This is known as matter. Dash is non-metallic element, oxygen. The symbol F represent fluorine. Okay students, note down the assignment. Thank you students.